आप देख रहे हैं सीएम न्यूज भारत के साथ मोहम्मद सलमान जुनैद। राज्यपाल हटाओ कर्नाटक बचाओ, इसी नारे के साथ जो है आज बीजापुर शहर में बीजापुर जिला कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कॉर्पोरेटर सभी जो है इस रैली में मौजूद रहे और बीजेपी सरकार का जो है कड़ा विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। ये रैली जो है अभी श्री सिद्धेश्वर मंदिर से जो है शुरू होने वाली है। कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मिनट के बाद जो है ये रैली यहाँ पर निकलने वाली है। तो इस मौके पर जो है कांग्रेस के बड़े नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ जी और कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता सभी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस रैली को लेकर क्या कहते हैं और ये रैली जो है कहां से लेकर कहां तक जाने वाली है, ये सारी जो बातें हैं आइए जानते हैं। और साथ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कर्नाटक चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रेसिडेंट संगमेश बबलेश्वर जी। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि आज की इस रैली को लेकर उनका क्या कहना है। ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂಥ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ರವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೂಗು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪಚಾರ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವರ್ತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सुना संगमेश बबलेश्वर जी का जो है आज के इस रैली को लेकर क्या कहना है। तो इसी रैली में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के अब्दुल हमीद मुशर्रफ जी। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि आज की इस रैली को लेकर उनका क्या कहना है। 1, 2 या 4 मिनट में यहाँ से रैली चालू होती है। हमारे जिला उस्तुवारी MB पाटिल साहब आ रहे हैं, पूरे MLA आ रहे हैं। 2 या 4 मिनट में चालू होती है। बस गांधी चौक, बसवेश्वर सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, CDC ऑफिस तक जाती है। ये बहुत बड़ी रैली है। ये बीजेपी है। ये सब स्टेट में हमारे कांग्रेस सरकार कहाँ है। ये सरकार पढ़ाना, अपनी सरकार बनाना। ये मोदी अमित शाह को एक ईडी, एक इनकम टैक्स मिले, वो उसके ऊपर उन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं और बेच रहे हैं उन्होंने देश। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की एक चाल है कि यहाँ पर जो है आपकी सरकार पढ़ाकर उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इस प्लान में सफल होंगे, कामयाब हो सकते हैं? यहाँ भी सफल नहीं होते। ये राज्यपालों का घर का खिलौना है।
कहते राज्यपाल हैं होते उनके खिलौने में, ये क्या होने वाला नहीं। हमारी सरकार रहती है, रहेंगे इंशाल्लाह रहेंगे। आपको लगता है कि आज जिस तरह से पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था, रैली निकाली गई है, क्या इसका असर जो है कांग्रेस पर पड़ेगा, देखने को मिलेगा? 100 को 100 असर पड़ता है। कांग्रेस सरकार रहती है और रहती भी। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು MLA, MLC ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು 136 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ತಮ್ಮ ಹಗರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಕೋ ಕೇಸಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಫಾದರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಮೊದಲು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ ಹಕ್ಕು ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ? ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮುಖಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನಡಿಲಾರ್ದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿವಸ ಬಹಳ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ತುಂಗಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಟಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹಟಾವೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಚಾವೋ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹಟಾವೋ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹಟಾವೋ. ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಂಚುನೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪರ ನಾಯಕರಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನುಚ್ಚು राज्यपाल हटाओ, राज्यपाल हटाओ, संविधान बचाओ, राज्यपाल हटाओ, संविधान बचाओ, राज्यपाल हटाओ, राज्यपाल हटाओ, राज्यपाल हटाओ, बीजेपी राज्यपालरನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ तो जैसे कि आप बीजापुर शहर में बीजापुर जिला कांग्रेस की ओर से जो है कर्नाटका के जो राज्यपाल हैं उनके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी विशाल रैली का जो आयोजन है वो किया गया है। बहुत बड़ी रैली जो है वो निकल चुकी है। वो जो रैली है वो शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से निकलकर जो है अभी डीसी ऑफिस के करीब आ पहुंची है। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस का भी जो है एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। गोल गुम्बद की जो सीपीआई है मलैया मठपति उनके नेतृत्व में जो है पुलिस की पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, किसी तरह की कोई गड़बड़ यहाँ पर ना हो इसलिए जो है इसका ख्याल रखते हुए जो है पूरी रैली को कवर करते हुए जो है पुलिस डिपार्टमेंट अब तक निकला है और पुलिस की जो सारी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। चाहे गोल गुम्बद के सीपीआई मलैया मठपति सर हो या फिर दीगर पुलिस कर्मचारी हो या दीगर जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर जिला कांग्रेस की ओर से निकाली गई है और कुछ ही देर में जो है कांग्रेस की जो रैली है और हजारों की भीड़ जो है आज की इस रैली में देखने को मिल रही है। तो अभी कुछ ही देर में जो है बीजापुर जिलाधिकारी टी बालन जी को जो है मेमोरेंडम कांग्रेस की ओर से दिया जाने वाला है। ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೇನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಸಹಸ್ಕವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ವರಿಷ್ಠ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮದ 8 ತಾಲೂಕು 5 ತಾಲೂಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಆಗಮಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಋಣಾನುಬಂಧ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ। ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಚೂರಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡು ನಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಳಿತೇವೆ। ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟು 5 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು MLA-ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಳಗ ಅನ್ನದ ನಾವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಇರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿತ ನುಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಇದು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ,
ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಡಿದೇವು, ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಸೇವ್. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಎಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಜಂಗಿಲ್ರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚೂರಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನತೆವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಷಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ against the Honorable Chief Minister of Karnataka by the government. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನತೆವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಷಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ to direct the withdrawal of prosecution section against the Honorable Chief Minister of Karnataka by the government. ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಅದನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ